دو جہاں میں کوئی آپ سا آیا ہی نہیں، دو جہاں میں کوئی آپ سا آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں، دو جہاں میں کوئی آپ سا آیا ہی نہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اطہر میں تشریف لائے تو جب پہلا مہینہ ہوا نا آپ کی تشریف آوری کا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا اور آ کر کے کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو، آج تیری شکم میں وہ نور نالا نور آ گیا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے نبیوں کو نبوت کا تاج بخشا ہے، رسولوں کو رسالت بخشی ہے، چرند پرند درندوں کو زندگی دی ہے، آسمان دنیا کو سجایا ہے، عرش اعظم کو بنایا، لوح و قلم کو سجایا، جنت بنائی گئی، دوزخ بنائی گئی۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اولاد آدم کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت آمنہ مسکرا کر کے کہتی ہے اے آنے والے ذرا یہ تو بنا تو ہے کون؟ تو مسکرا کر کے کہتے آمنہ میں کوئی اور نہیں تیرا بابا حضرت آدم ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تجھے جو ہے الحمدللہ میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ تو اس نبی کی والدہ بننے والی ہے جس نبی کا انتظار ہمیں بھی تھا، جس نبی کا انتظار تمام دنیا کو ہے، جس نبی کا انتظار تمام ملائکہ آسمان کو ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مہینہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، سلسلہ یونی جو ہے خوشخبری کا چلتا رہا، مجھے خواب آتے اور آ کر کے لوگ مجھے بشارتیں دیتے، کوئی کہتا ہے اے آمنہ میں فلاں ابن فلاں ہو، سن تجھے مبارک ہو، تو جو ہے ایسے نبی کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پہ چلے گا نا تو آسمان دنیا کا سور، آسمان دنیا کا بادل اس کے سر پہ سایہ کرے گا۔ اے آمنہ تو اس نبی کی والدہ بننے والی ہے جس کی شان یہ ہے، قسم خدا کی جب وہ زمین پہ کھڑا ہوگا نا اور سورج ڈوبتا ہوا ہوگا تو وہ اپنی انگلی کا اشارہ کرے گا، ڈوبا سورج پلٹ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ پڑھا نا اور پڑھنے کے بعد اپنا قلم اٹھایا اور مسکرا کر کے یوں لکھ دیا کہ چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نبی کی آنے کی آمد خوشی منائی جا رہی، ہر ایک سناتا ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں وہ نبی تشریف لانے والے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے اپنے رب کو اپنے رب ہونا ظاہر کیا ہے، اپنے ربوبیت کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آمنہ کہتی ہے راتیں گزرتی گئیں، آخرکار وہ بڑی رات آ گئی۔ کون سی رات؟ بڑی رات۔ میں بڑی رات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سنو اگر یہ رات نہ ہوتی نا تو کوئی رات نہ ہوتی، حالانکہ قرآن یہ کہتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ بے شک شب قدر وہ رات ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اس سے بڑی کوئی رات نہیں۔ مگر سنو یہ رات کس کو ملی؟ نبی کو ملی، اور نبی کے صدقے کس کو ملی؟ ہمیں ملی۔ مگر سنو وہ رات جو ہمیں نبی کے صدقے میں ملی، جس رات میں ہمیں نبی ملا، قسم خدا کی وہ رات پھر تمام راتوں سے افضل کیوں نہ ہو؟ سنو وہ رات سب سے افضل ہے، کیونکہ اگر وہ رات نہ ہوتی نا تو پھر سنو یہ تمام راتیں نہ ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں حضرت آمنہ کہتی ہے پھر وہ وقت قریب آیا کہ جس وقت میرے نبی کی آمد ہونے والی تھی، میں اکیلی تھی، رات کی تنہائی تھی، رات کی تاریکی تھی، رات گزر رہی تھی، میں نے چارہا جانب نظر اٹھائی تو دیکھا حضرت عبدالمطلب بھی موجود نہیں ہے، اور حضرت عبدالمطلب کے بارے میں وہ آپ کے دادا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جس وقت نبی تشریف لا رہے تھے نا تو حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت عبدالمطلب اللہ اکبر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر حضرت آمنہ کہتی ہے جب میں پریشان ہو گئی، میرے گھر میں جو ہے اس دن اتفاق کی بات دیکھیں، میرے گھر میں
वक्त जो है चिराग से तेल भी खत्म हो गया, मेरे घर में तेल भी ना था कि मैं अपने चिराग को रोशन कर सकूं। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, दिल ही दिल में ये ख्याल कर रही थी, मौला अगर मेरे घर में तेल होता तो मैं चिराग रोशन कर लेती, मगर अभी दिल में ख्याल ही आया था कि मैंने देखा कि मेरा घर रोशन होना शुरू हो गया, मेरे घर में नूर फैलना शुरू हो गया। और उस नूर का आलम यह हुआ कि वो सिर्फ मेरे घर तक महदूद ना हुआ बल्कि आसमान दुनिया से जाकर के मिल गया। फिर मैंने नजर उठाई तो देखा आसमान दुनिया मुझे नजर आ रहा है, अल्लाह अकबर। फिर मैंने जो है मशरिक की तरफ देखा तो मुझे मशरिक नजर आ गया। उस नूर का आलम यह हुआ, मैंने नजर उठाई तो मगरिब देखा, मैंने नजर उठाई तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुमाल जुनूब देख लिए। और फिर उस नूर की आलम की, उस नूर की बरकत ये थी, उसकी रोशनी की बरकत ये थी, मैंने देखा उसी घर में बैठे बैठे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने देखा मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं। नूर का आलम यह है कि मेरे सामने से उस नूर की बरकत से के सामने के पर्दे हट गए, अजाइबात हट गए। मैंने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे शाम के महल्लात देख लिए, अल्लाह अकबर। और मैं अभी सोच ही रही थी मैं तने तरह हो, इतने में मैंने देखा मेरे घर की दीवारें फटी हैं और उन फटी हुई दीवारों में से लंबी लंबी औरतें, खूबसूरत खूबसूरत औरतें जाहिर हुई है। मैं डर गई और डर के मारे मैंने जो है धीरे धीरे में ख्याल किया, ए मौला ये औरतें कहाँ से आ गई, ऐसी अजीब और गरीब औरतें, इतनी खूबसूरत औरतें ये कहाँ से आ गई है। मैं ये सोच ही रही थी कि इतने में एक आने वाली औरत बोल उठी, कहा आमीना तू घबरा नहीं, बल्कि मैं तेरी माँ हज़रत हव्वा हो, अल्लाह अकबर। और इसलिए तशरीफ लाई हो कि आज मेरे दामन में नबियों का इमाम तशरीफ ला रहा है, मैं उसके इस्तकबाल के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा है। और सुनो, दूसरी हज़रत आसिया है, तीसरी हज़रत मरियम है, अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं ये तीनों औरतें आ गई। अब सुनो, चौथी औरत भी आई है जो है दीवार फटी है और वो चौथी औरत नमूदार हुई तो मैं उसके चेहरे को देखती रह गई। उलमा फरमाते हैं हज़रत आमिना कहती है मैंने जब चौथी औरत को देखा ना तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उससे पहले मैंने खूबसूरत औरत नहीं देखी थी, इतनी हसीन और जमील औरत नहीं देखी थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, ए मौला ये तीन औरतें तो समझ में आती है मगर ये चौथी औरत कौन आ गई है, अल्लाह अकबर। इतना सोचा था वो मुस्कुरा करके बोल उठी है, वही आने वाली औरत कह रही है, आमीना तुम ये सोच रही मैं कौन हूँ, तो सुनो मैं अपना तारुफ कराती हूँ। अरे मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि हुराने जन्नत की सरदार हूँ और मुझे अल्लाह ने इसलिए भेजा है क्योंकि आज सरकार लंबिया तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अल्लाह ने इसलिए भेजा है आमीना मैं उसका इस्तकबाल करूं, हैं उसकी शान में जो है सलातो सलाम पढ़ूं, अल्लाह अकबर। ये तमाम चीज़ें अभी जाहिर हो रही है। हज़रत आमीना कहती है इतने में एक परिंदा नमूदार हुआ और वो परिंदा अपनी चोंच में मोती दबाए हुए है। फिर वो अपनी चोंच को खोलता है, अल्लाह के हुक्म से उसने अपनी चोंच को खोला, उससे मोती गिरना शुरू हुए। फिर वो मेरे बिस्तर पर उनको बखेरता है, अल्लाह अकबर। मोती बिखरते चले जाते हैं, मेरा घर खुशबुओं से महकता चला जाता है, मेरे घर में खुशबुआ फैलती चली जाती है। मोती बिखरते गए, खुशबू फैलती गई। फिर किसी कहने वाले ने कहा इज़हारिया मोहम्मद, अल्लाह के हबीब तशरीफ ले आइए, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आइए। और नमा फरमाते हैं अब नबी दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत आमिना फरमाती है सुनो औरतों, जिस तरीके से दर्द ज़ख्म शुरू होता है, जिस तरीके से औरतों को पैदाइश से वक्त दर्द होता है, कसम खुदा की मुझे एहसास तक ना हुआ, मुझे पता तक ना चला कि अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। फिर मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए ना तो नबी जो है सिर्फ बरहना जिस्म के नहीं आए बल्कि आपको एक नूरानी चादर में, नूरानी कंबल में लपेट करके भेजा गया। मैंने आपके जिस्म को देखा, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी नाफ है माँ के जिस्मों से लगी होती है, मगर मेरे नबी की नाफ कटी हुई है, नबी की खतना हुई है। और उलमा फरमाते हैं हज़रत आमिना कहती है लोगों सुनो, जब तुम्हारे हबीब दुनिया में तशरीफ लाए, मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया तो और बच्चे आकर के रोते हैं। मैंने अपने महबूब को देखा कि वो दुनिया में तशरीफ लाया तो लाने के बाद
سب سے پہلے ان کو اس نے سر کو سجدے میں رکھا ہے اور یہ مسکرا کے کہتا ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اسی انداز پر حضرت علامہ امام جمیل کی نظر گئی ہے تو مسکرا کر کے آپ جو الحمدللہ پکار اٹھتے ہیں کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، روشنی میں آمینہ نے جن کی دیکھا ملک شام، کہہ دو نا سبحان اللہ۔